সকলকে শুভ সন্ধ্যা। পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজেরা এবং সুধী ব্রহ্মচারী মহারাজেরা এবং সুধী ভক্তমণ্ডলী, আপনারা জানেন আজ 24শে ডিসেম্বর 2024 রামকৃষ্ণ সংঘের প্রায় প্রতিটি আশ্রমে এই ভগবান যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রাক সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হই এবং আজকের এই সন্ধ্যায় ভগবান যীশুখ্রিস্টের যে ত্যাগ তপস্যাব্দ জীবন তা আলোচনা হয়, তার জীবন ও বাণী পাঠ করা হয়। আমরা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরে এই উৎসবে সামিল হয়েছি। প্রথমেই আমাদের এই পর্বের অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে পাঠ করা হবে সারমন অন দ্য মাউন্ট থেকে। সারমন অন দ্য মাউন্ট পাঠ করবেন পূজনীয় স্বামী অজয়ানন্দজি মহারাজ। মহারাজকে অনুরোধ করব পাঠ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सार्वभौम माउंट এটি ভগবান যীশু খ্রিস্টের অন্যতম একটি বাণীর সঞ্চয়ন। খুব বড় একটি বই, খুব কম সময়ের মধ্যে বলা খুবই অসুবিধাজনক, সেই জন্য কিছু অংশ আমি পড়ছি। What is the Sermon on the Mount? The Sermon on the Mount was a pivotal movement in Jesus' time on earth, and it is found in Gospel of Matthew chapter 5 to 7. This was one of Jesus' first sermons, and it is his longest. This is the time when Jesus spoke the most. Now, what is sermon? Jesus gave a lot of important talks and shared many teachings that are recorded in his word. The title of this particular message includes the word sermon. This was not just a quick lesson or one parable. This was an entire sermon message to the people listening. Where was the Sermon on the Mount? One day, while Jesus Christ was traveling near the Sea of Galilee, he decided to speak to his disciples about what it means to follow him. Jesus went up on a mountainside and gathered his core disciples around him. The rest of the crowd found places along the side of the hill and at a level place near the bottom in order to hear what Jesus taught his closest followers. The exact location where Jesus preached the Sermon on the Mount is unknown. The Gospels don't make it clear. Tradition names the location as a large hill known as Carnhatin, located near Capernaum along the Sea of Galilee. There is a modern church nearby called the Church of the Beatitudes. Jesus went on the mountain. There is great significance just in the first two verses of this passage. Matthew chapter 5 verse 1 to 2 says, quote, "Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples
came to him, and he began to teach them. Moses also went up on a mountain to receive the law from God, and Jesus went up on a mountain as he explained his law. Exodus chapter 24, verses 12 to 18. Now this sermon is recorded in chapters 5 to 7 in the book of Matthew. Jesus delivered this message near the beginning of his ministry, and it is the longest of Jesus' sermon recorded in the New Testament. Jesus' words are practical and concise, and their truth rings out clearly, even centuries later. He was truly a master orator. Now some of the passages of scripture and their meanings. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Chapter 5, verse 5. In this passage, Jesus is saying that people who are gentle, humble, and patient are special, and that even if it might not seem like it right now, in the future, these gentle and humble people will receive amazing blessings and rewards. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Chapter 5, verse 14 to 16. This passage describes how the goodness and kindness inside us are like lights that can help and guide others. Jesus, as you wouldn't hide the light of lamp, you shouldn't hide your kindness and good actions. Instead, you should let others see the good things you do. This will in turn help them understand how wonderful and loving God is. Now, another one is eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Chapter 5, verse 38 to 39. Here, Jesus is encouraging us to respond to meanness and heart with kindness and patience instead of revenge, which is the way people used to do things. This new, gentler approach helps create a more peaceful and loving world. Do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also. Chapter 6, verse number 19 to 21. There, in other words, don't put all your focus on collecting money or possessions that can be destroyed or stolen. Instead, focus on doing good, helping others, and loving God, because these are treasures that last forever and truly show where your heart is. No one can serve two masters. Either you will hate the one
and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Chapter 6, verse number 24. You can't fully devote yourself to both God and money because they require different kind of commitment. You have to choose which one is more important to you. If you choose to focus on loving and serving God, you cannot let the desire for money be your driving force, as it will distract you from God. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Chapter 7, verse number 7. In this part of the sermon, Jesus reminds us to actively seek help and guidance from God by asking, searching, and making an effort. You will receive what you need, find what you are looking for, and have new opportunities open up for you. It's about having faith and taking action to receive God's blessing and support. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Chapter 7, verse number 13 to 14. Imagine you have two paths to choose from. One path is a smooth, easy road that everyone else is taking, but it leads to a dead end. The other path is a narrow, rocky trail that's hard to walk, but it leads to a beautiful place. Jesus is teaching that making good choices and following God's way might be harder, but it leads to a fulfilling and happy life. The easier, the more popular choices might seem tempting, but they can lead to bad outcomes. It's important to choose the right path, even if it's difficult and not many people are taking it. The overarching message. Overarching means a message that affects or includes everything. The Sermon on the Mount is by far Jesus' longest explanation of what it looks like to live as his follower and to serve as a member of God's kingdom. In many ways, Jesus' teaching during the Sermon on the Mount represent the major ideals of the Christian life. For example, Jesus taught about prayer, justice, care for the needy, handling the religious law, divorce, fasting, judging other people, salvation, and much more. The Sermon on the Mount also contains both the Beatitudes, Matthew chapter 5, verse number 3 to 12, and the famous Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verse number 9 to 13. Now the famous Lord's Prayer is, Our Father who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power,
and glory forever and ever. Many of Jesus' teaching are commands for his followers to do better than what society allows or expects. He makes it clear that his followers should live noticeably differently from others and hold themselves to a much higher standard of conduct, the standard of love and selflessness that Jesus himself embodied when he died on the cross for our sins. Om Shanti, 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 Hari Om Tat Sat. Ram Krishna Arpanamastu. আমরা এতক্ষণ ইংরেজিতে সার্মন অফ মাউন্ট থেকে যীশু খ্রিস্টের উপদেশ শুনলাম। এবার বাংলায় খ্রিস্টের শৈল উপদেশ থেকে পাঠ করবেন পূজনীয় স্বামী শিবভাবানন্দজি মহারাজ। নমশ্রী ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রী শ্রী ঠাকুরমা শান্তি চরণে প্রণাম জানাই। উপস্থিত আছেন পূজনীয় মহারাজগণ, তাদের সকলকে আমার প্রণাম। ভক্তবৃন্দকে আমার শ্রদ্ধাসহ নমস্কার। আজ সন্ধ্যায় আমরা পালন করছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে পাঠ হয়েছে সার্মন অন দ্য মাউন্ট, এখন বাংলাতে তার হচ্ছে খ্রিস্টের শৈলোপদেশ। পূজনীয় স্বামী প্রভাবানন্দজি মহারাজ, পূজনীয় মহারাজ ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজের শিষ্য। দীর্ঘদিন তিনি আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করেছেন। তার আলোচনার কিছু অংশ আমি আপনাদের পাঠ করে শোনাবো। বেশিরভাগটি মহারাজের বক্তব্য। মহারাজ এই খ্রিস্টের শৈলোপদেশ পাঠ করতে গিয়ে যা বলেছেন সেটা আমি বলছি। শৈলোপদেশের পূর্বে যিশু গোটা গ্যালিলিতে ভ্রমণ ও প্রচার করেছিলেন এবং সমগ্র সিরিয়াতে তার যশ ছড়িয়ে পড়ল বলেন সেন্ট ম্যাথিউ, যিনি এটা সংকলন করেছেন। দৈব শক্তি সম্পন্ন আচার্যের বার্তা বিস্তার হতে সময় লাগে না এবং বহু মানুষ তার দর্শনের জন্য জড়ো হয়। এই সময় এক বিরাট জনতা যিশুকে অনুসরণ করেছিল গ্যালিলি থেকে এবং ডেকাপলিস, জেরুজালেম, জুডা এবং জর্ডনের পরপার থেকে। যিশু জনতাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তাদের ধারণা শক্তি অনুসারে, কিন্তু শৈলোপদেশ যাতে নিহিত ছিল তার নিগুড় শিক্ষা তা তিনি সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন তার শিষ্যদের জন্য, যারা ছিল আধ্যাত্ম সম্পদ লাভের উপযুক্ত। জনতা দৈব সম্পদের অধিকারী ছিল না, তাই তিনি শিষ্যদের জনতা থেকে সরিয়ে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। বিপুল জনতা থেকে তিনি পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং যখন তিনি উপদেশ করলেন তার শিষ্যেরা এসে উপস্থিত হলো। তখন তিনি উপদেশ দিতে শুরু করলেন। আমাদের মধ্যে যারা আন্তরিকভাবে ভগবানকে চান, সত্য বস্তু জানতে চান, তারা খ্রিস্টের শৈলোপদেশ থেকে উপকৃত হবেন। আর হৃদয়কে কিভাবে পবিত্র করা যায় তিনি তার পথ উপায় বলেছেন, যাতে ভগবত তত্ত্ব আমাদের ভিতর প্রতিভাত হয়। প্রথম কথা, যিশু যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার বাংলা হচ্ছে, নম্র আত্মারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই মধ্যে। খ্রিস্ট এই প্রথম দৈব সম্পদের মাধ্যমে বললেন যে যদি কোনো শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার লাভ করতে চান তবে তাকে দীনতা বা নম্রতার প্রতিমূর্তি হতে হবে। গুরু শিষ্য সম্বন্ধে ভারতে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদিন এক ব্যক্তি শিষ্য হওয়ার জন্য এক গুরুর কাছে উপস্থিত হলো। গুরু তার আধ্যাত্ম সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বারা জানলেন যে লোকটি মোটেই শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জানো শিষ্য হতে গেলে কি দরকার? লোকটি জিজ্ঞাসা করে জানলো যে শিষ্যের প্রচুর কাজ আছে। তখন গুরুকে বলল, তাহলে গুরুর কি কাজ?
বলে গুরুর কোনো কাজ নেই, শুধু বসে উপদেশ দেওয়া, বলে তাহলে আমাদের গুরু করে নেন। এটি হচ্ছে আমাদের মানসিকতা। এখানে বলছেন যে যিশু যে আমাদের শিষ্য হতে হবে, আমাদের শিখতে হবে দীনতা। পরের আছে শোকার্ত ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। আমরা যতক্ষণ ভাববো যে আমরা জাগতিক ধনে ও জ্ঞানে বড়, ততক্ষণ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। যখন আমাদের মন দীনতায় ভরে যাবে এবং এ জীবনে ভগবান লাভ হয়নি বলে তীব্র যন্ত্রণা হবে, তখনই আসবে সান্ত্বনা। এ কথা নিঃসন্দেহ যে আমরা শোকার্ত, কিন্তু কিসের জন্য? কেবলমাত্র জাগতিক ভোগসুখ হারাবার জন্য। কিন্তু খ্রিস্ট এভাবে শোকার্ত হতে বলেননি। খ্রিস্ট যে শোকের কথা বলেছেন তা দুর্লভ, কারণ তা উদ্ভূত হয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির অভাব থেকে। ভগবান লাভের পূর্বে ও এ ধরনের শূন্যতা বা ব্যথা মনুষ্য মনে এসে থাকে। তৃতীয় যে উপদেশ উনি দিয়েছিলেন তার বাংলা হচ্ছে অহংকার শূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। অজ্ঞান ও মোহমুগ্ধ মনের পরিচয়, অজ্ঞান ও মোহমুগ্ধ মনের পরিচয়। অজ্ঞান আমাদের অহংকারকে আশ্রয় করে, এই ভ্রান্ত বোধ আনে যে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক, ভগবান থেকেও পৃথক। মনকে মোহমুক্ত করতে হলে অহংকারকে জয় করতে হবে। সুতরাং অহংকার শূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য। তবে এই অহংকার শূন্যতাটা কি? মহারাজ বলছেন যে ভগবানের আত্মসমর্পণ এবং আমি আমার বোধের বিসর্জন। এর অর্থ এই নয় যে অর্থ, পরিবার ও বন্ধু বান্ধবকে ত্যাগ, পরন্তু তারা যে আমাদের এটা না ভাবা, তারা ঈশ্বরের। আমাদের মনে করতে হবে আমরা ঈশ্বরের সেবক এবং তিনি তার জীব ও সম্পত্তির রক্ষার ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। যে সময় আমরা এই সত্যটি বুঝবো এবং আমাদের মোহমুক্ত ব্যক্তিগত দাবি উপেক্ষা করব, তখন দেখব যে প্রকৃতপক্ষে জগতের সবকিছুই আমাদেরই। চতুর্থ, ধর্মের জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষিত তারা ধন্য, কারণ তাদের হৃদয় পূর্ণ হবে। খ্রিস্ট কি ধরনের আধ্যাত্মিকতার জন্য আমাদের ক্ষুধার্ত ও তৃষিত হতে বলেছেন? পুরানো বাইবেলে এই আধ্যাত্মিকতার কয়েকটা সমার্থক শব্দ আছে, যেমন ত্রাণ, অশুভ থেকে নিষ্কৃতি, ভগবানের সঙ্গে মিলন। আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কতগুলি নৈতিক নিয়ম বা সদ্গুণ বা মন্দের বিপরীত আপেক্ষিক ভালো বা পাপের বিপরীত আপেক্ষিক পুণ্য। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা সেরূপ নহে। খ্রিস্ট যে আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত বলেছেন তা হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর। এই বিষয়ে একটি গল্পকথা মহারাজ বলেছেন যে কি ব্যাকুলতা এলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। সেটা এরকম যে স্নান করতে গেছিল, গুরুকে জলের মধ্যে চেপে ধরেছিলেন, তারপরে তুলে যখন বললো তোর অনুভূতি কিরকম হচ্ছিল, বলছে প্রাণ আটুপাটু করছিল সেই বিশ্বাসের জন্য। বলছে এরকম যখন ব্যাকুলতা আসবে তখনই তুমি বুঝবে যে ঈশ্বর লাভের জন্য তোমার ব্যাকুলতা এসছে। পরের যে উপদেশ আছে যীশু খ্রিস্টের, করুণা গুণ সম্পন্নরাই ধন্য, কারণ তারা ভগবত কৃপা লাভ করবে। ভগবত লাভের জন্য করুণাপূর্ণ হৃদয়ের প্রয়োজন। ঈর্ষা, হিংসা ও ঘৃণা এগুলি মানুষের সহজাত দুর্বলতা। অজ্ঞান থেকে সৃষ্ট অহংকারের সঙ্গে এই দুর্বলতাগুলিকে যোগসূত্র রয়েছে, তা আমাদের জয় করতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ বলতেন, মানুষ ও ভগবানের পার্থক্য কোথায়? মানুষকে যদি তুমি একবার আঘাত করো তবে সে তোমার পূর্বের শত উপকার ভুলে এই একটি আঘাতের কথাই মনে রাখবে। আর তুমি যদি ভগবানকে ভুলে শতকোষ করো এবং কখনো যদি একবার আন্তরিক প্রার্থনা করে থাকো, তবে তুমি সকল দোষ ক্ষমা করে তোমার হৃদয়ের আকুতিটির কথাই স্মরণ করবেন। মানুষের চোখে পাপ, ভগবানের চোখে নহে। পরের কথা যিশু বলছেন, পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তারাই ভগবান দর্শন করবে। প্রত্যেক ধর্মে আমরা দুটি মৌলিক তথ্য দেখতে পাই, আদর্শ ও তা লাভের উপায়। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রে এই কথা সত্য বলেন যে ভগবান আছেন
এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য তাকে লাভ করা। প্রত্যেক মহান আচার্য শিক্ষা দেন যে মানুষকে ভগবত দর্শন করতে হবে, নূতন ভাবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হবে। শৈলোপদেশে এই আদর্শবাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, স্বর্গীয় পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমরাও সেরূপ পূর্ণতা লাভ করো। এই আদর্শ জীবন প্রবাহিত করবার উপায় প্রসঙ্গে খ্রিস্ট বলেছেন পবিত্র হৃদয়ের কথা, যা এনে দেবে পূর্ণতা। পরের আছে, শান্তি সংস্থাপক যারা করেন তারাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান রূপে গণ্য হন। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম অনুভূতি লাভের ফলেই আমরা তার যথার্থ সন্তান এবং শান্তি সংস্থাপক হই। পরের কথা বলছেন, ধর্মের জন্য নির্যাতিত ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে। তোমরা আশীর্বাদ পুষ্ট, কারণ আমার জন্য লোকে তোমাদের নিন্দা ও অত্যাচার করবে এবং সব রকম মিথ্যাদোষ আরোপ করবে। তোমরা আনন্দ করো, উল্লসিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার অপেক্ষা করছে। মনে রেখো, পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যেরা একইভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। পরে আবার বলছেন যে স্বর্গীয় পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও সেরূপ পূর্ণতা লাভ করো। এই বাক্যে যিশু শৈলোপদেশের মূল বক্তব্য তুলে ধরেছেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা এখানে বলা হয়েছে। সকল ধর্মের এই একই ধর্মবাণী, পূর্ণতার সন্ধান করে ভগবান লাভ করো। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা বাংলায় শৈলোপদেশ থেকে শুনলাম। এবার সমবেত কণ্ঠে ক্রিসমাস ক্যারল গীত হবে। সমবেত কণ্ঠে ক্রিসমাস ক্যারল গাইবেন আমাদের আসামের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজ।
এতক্ষণ সমবেত কণ্ঠে গীত হলো ক্রিসমাস ক্যারল। এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এই নিয়ে আলোচনা করবেন পূজনীয় স্বামী পূর্ণেশ্বরানন্দজি মহারাজ। পূজনীয় মহারাজকে আহ্বান করছি। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय विष्णुपाय श्री रामकृष्ण। আজকে আমরা এখানে ক্রিসমাসের যে প্রাক সন্ধ্যা অর্থাৎ যাকে ক্রিসমাস ইভ বলা হয়, আজকে সেই ক্রিসমাস ইভ আমরা সমবেত হয়েছি এমন একজন অবতারকল্প মহাপুরুষের জীবন এবং বাণী অনুধাবন করার জন্য, চিন্তা করার জন্য, যাকে ঘিরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনুষ্যত্বের অর্থাৎ হিউম্যানিটি প্রায় 30%, মোর দেন 30% ক্রিশ্চিয়ানিটিকে ফলো করে। প্রায় 2.5 বিলিয়ন পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই খ্রিস্টান ধর্মকে ফলো করে। এবং যদিও এই খ্রিস্টান ধর্ম বিভিন্ন সেক্টসের মধ্যে বিভক্ত আছে, রোমান ক্যাথলিক আছে, প্রোটেস্ট্যান্টস আছে, প্রেসবিটেরিয়ান আছে, গ্রিক অর্থোডক্স আছে, রাশিয়ান চার্চ আছে, এবং বহু চার্চ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি সেক্ট, এন্টায়ার ক্রিশ্চিয়ানিটি, এন্টায়ার 2.5 বিলিয়ন পিপল তাদের ধর্ম, তাদের আধ্যাত্মিকতা, তাদের দৈনন্দিন জীবন এই একজন অবতার গল্প মহাপুরুষের ওপরে, তার চারিদিকে তার জন্ম, তার জীবন, তার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, তার আশেপাশে তাদের জীবনচক্র চলে। সুতরাং শুধুমাত্র ক্রিশ্চিয়ানিটি নয়, সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মনুষ্য জাতির উপরেই এই একজন মানুষের যে বিশাল আধ্যাত্মিক প্রভাব সেটি মানতেই হয়। শুধু তাই না, আমরা জানি রামকৃষ্ণ সংঘেও যীশু খ্রিস্টের জীবন এবং বাণী শিক্ষার প্রভাব আমরা পেয়ে থাকি। শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন যদি আমরা পড়ে দেখি, সেখানে দেখব বেশ কয়েকবারই বিভিন্ন শিষ্য যারা ছিলেন তারা শ্রী রামকৃষ্ণকে বাইবেল থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। বিশেষ করে যে শৈলোপদেশ, সার্মন অন দ্য মাউন্ট, যেটি বাইবেলের একটি অভিন্ন অঙ্গ, গসপেল অফ ম্যাথিউ যেটি আছে সেখানে সেটি আছে, সেটি শ্রী রামকৃষ্ণের সামনে পড়া হয়েছে কয়েকবারই, সেটা আমরা দেখতে পাই। এবং একদিকে যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ ক্রিশ্চিয়ানিটিতে, বিশেষ করে বাইবেলে যে পাপবাদ, the theory of sin, সেটিকে খুব একটি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন বারবারই পাপ 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 পাপ, এটা ভালো ভালো, যত পাপ পাপ করবে তত আরো পাপী হয়ে যাবে। কিন্তু আবার অপরদিকে তিনি যীশু খ্রিস্টের যে জীবন, তার ত্যাগ, তার তপস্যা এবং বিশেষ করে মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে আপন করে নেবার যে যীশু খ্রিস্টের এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল, সেটিকে তিনি সম্মান দিতেন। এবং তিনি সাধনার শেষের দিকে তিনি বেশ কয়েকদিন এই যীশু খ্রিস্টের ভাবে তিনি তন্ময় হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যীশু খ্রিস্টের দর্শন পেয়েছিলেন। এবং যীশু খ্রিস্ট এসে শ্রী রামকৃষ্ণের শরীরে মিশে যাচ্ছেন। আবার তিনি এটিও লক্ষ্য করেছিলেন, ঠাকুরের লক্ষ্য করতেন সাংঘাতিক। একদিকে যেমন লক্ষ্য করছেন সীতার হাতে ডায়মন্ড কাটা বালা আছে, বালাকে ডায়মন্ড কাটা হয় তাই তো আমরা জানি, ঠাকুরকেই লক্ষ্য করেছেন ডায়মন্ড কাটা বালা, কিন্তু ডিজাইনটা পর্যন্ত ঠিক জানা আছে। তেমনি তিনি যীশু খ্রিস্টের ক্ষেত্রে তিনি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন নাকটা আবার নাকি একটু চ্যাপটা, চাপা। আজকাল সায়েন্টিস্টরা কিন্তু বলছেন কিন্তু সেটা ঠিক। সাধারণত জিসাস ক্রাইস্টের এখানেও যে ছবিটি আছে, সাধারণত এটি ইউরোপিয়ান একজন পুরুষ, সৌম্যদর্শন, সুন্দর দেখতে ইউরোপিয়ান পুরুষ, ঘাড় অব্দি সোনালী চুল, ফর্সা টিকলো নাক, এটি ইউরোপিয়ান ফিচার্স। জিসাস ক্রাইস্ট ইউরোপিয়ান ছিলেন না, তিনি ইহুদি দেশের লোক ছিলেন।
এখন যেখানে ইসরায়েল বলে যে দেশটি আছে সেই দেশের মানুষ ছিলেন। সেই দেশের মানুষরা এখন ফর্সাও হয় না, টিকলো না হয় না, নীল রঙের চোখও হয় না। সেই জন্য আজকাল দেখবেন রিয়েল ফেস অফ জিসাস ক্রাইস্ট করে সার্চ যদি করেন গুগলেতে, সায়েন্টিস্টরা আজকাল নানা রকম রিসার্চ করে তারা বার করেছেন, সেখানে কিন্তু না, কিন্তু একটু আমাদের মতন ভারতীয় বা আরব দেশের মানুষরা যেরকম হয় একটু চাপান, সেই জন্য ঠাকুর কিন্তু ঠিকই দেখেছিলেন সেখানে। যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেতে বারবার আমরা দেখি তিনি এই জিসাস ক্রাইস্টের দর্শন তিনি পাচ্ছেন। এবং সেই সঙ্গে পরবর্তীকালে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেটি স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বদের জীবনে যেটি ঘটেছিল, সেটি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সকল ত্যাগী শিষ্যরা ছিলেন তারা একবার ঠিক করলেন এই শীতকালেতে আটপুরেতে প্রেমানন্দ মহারাজ অর্থাৎ বাবুরাম মহারাজের যে জন্মস্থান আটপুরে, সেইখানে তারা একত্রিত হলেন। ঠাকুরের জীবন, তার বাণী ইত্যাদি নিয়ে তারা আলোচনা করার জন্য সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে আলাদা আলাদা করে চুপি চুপি বলে রেখেছিলেন, দেখ এই যে ত্যাগী শিষ্যরা আছে, আমার চলে যাওয়ার পর এরা যেন আবার ঘরে ফিরে না যায়। সবাই ঘরে ফিরে গেল, সংসার জীবনে আটকে গেল, তাহলে আমার কাজটা কে করবে? তোকে কিন্তু এদেরকে ধরে ধরে বেঁধে একটি সংঘ তৈরি করতে হবে। গুরু দায়িত্ব তিনি নরেন্দ্রনাথের উপরে দিয়েছিলেন, আমরা এটা জানি। এবং সেই ভাবনা চিন্তা নিয়েই হয়তো নরেন্দ্রনাথ ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে যাদেরকে পেরেছিলেন তাদেরকে নিয়ে ওই গ্রামের দিকে আটপুর সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়ে তারা গান বাজনা আনন্দ এবং তার সাথে সাথে জপ ধ্যান তপস্যা ইত্যাদিতে মেতে উঠলেন। একটি রাত্রিরে, শীতকালে রাত্রিতে তারা ধুনি জ্বালালেন, আগুনের ধুনি জ্বালিয়ে তার চারিদিকে বসে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই সঙ্গে যীশু খ্রিস্টের যে ত্যাগ তপস্যাময় পূত জীবন তার আলোচনা তারা করলেন। মানুষকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে ত্যাগীর জীবন যাপন করে যীশু খ্রিস্ট কিভাবে মানুষকে ভালোবেসেছিলেন সেই আলোচনা তারা করলেন। এবং সেই সাথে তারা শপথ নিলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন যে তারাও ত্যাগের জীবন, সন্ন্যাসের জীবন তারা যাপন করবেন। সেই পূত ধুনির চারিদিকে দাঁড়িয়ে সেই যে শপথ, তার উপরে কিন্তু এই এন্টায়ার রামকৃষ্ণ মঠ মিশন দাঁড়িয়ে আছে, এই রামকৃষ্ণ সংঘ দাঁড়িয়ে আছে। আজও আটপুরে আপনারা যারা গেছেন তারা দেখেছেন সেই ধুনি যেখানে জ্বলেছিল, সেই ধুনির জায়গাটা সুন্দরভাবে সংরক্ষিত করা আছে। এবং এখনো ওই 24 তারিখে রাত্রির বেলায় অনেক সাধুরা ভক্তরা ওখানে যান, ত্যাগ তপস্যা করে। যদিও স্বামীজি এবং অন্যান্য যারা পার্শ্বদরা ছিলেন তারা কিন্তু জানতেন না যে এটি কিন্তু এই ক্রিসমাসের প্রাক সন্ধ্যা, ক্রিসমাস ইভ। পরের দিন সকালবেলায় তারা জানতে পেরেছিলেন যে দৈবাক্রমে তারা এই 24শে ডিসেম্বরেতেই এই তারা যে প্লেজটি করেছিলেন, শপথ যেটি নিয়েছিলেন, সেটি তারা এই 24শে ডিসেম্বরেতেই নিয়েছিলেন, 24শে ডিসেম্বরের রাত্রে নিয়েছিলেন। এবং তারপর থেকে যেন এই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনেতে যীশু খ্রিস্টের এই প্রাক সন্ধ্যা ক্রিসমাস ইভ আমরা পালন করে থাকি। এবার আমরা যীশু খ্রিস্টের জীবন নিয়ে একটু পাঠ করব। ভগবানের প্রেরিত পুরুষ বলে অর্ধেক পৃথিবী আজ যার উপাসনা করে, কোটি কোটি লোক যার বাণীর মধ্যে রোগের শান্তি, শোকের সান্ত্বনা, দুঃখে মানসিক শক্তি খুঁজে বেড়ায়। তোমরা শুনে অবাক হবে, সেই যিশুর জন্ম হয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশে, আস্থা বলে ঘরের গাদায়। সেদিন তার জন্ম ঘোষণা করে কোনো আনন্দ উৎসবেরও আয়োজন হয়নি। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব তীরে ইহুদিদের দেশ প্যালেস্টাইন। যিশুর যখন জন্ম হয় তখন এদেশের উত্তর অংশের নাম ছিল গ্যালিলি, মাঝের অংশের নাম ছিল সুমেরিয়া, আর দক্ষিণ অংশের নাম ছিল জুলিয়া। গ্যালিলির একটি ছোট্ট গ্রামের নাম নাজারেথ। সেখানে বাস করতেন এক ইহুদি দম্পতি, জোসেফ আর মেরি। জোসেফ খুবই গরিব ছিলেন। ছুতোর মিস্ত্রির কাছ থেকে যে সামান্য আয় হতো তা দিয়ে দুঃখ কষ্টে তাদের দিন চালাতে হতো।
কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা উচিত, যেটা এখানে লেখা নেই। জোসেফ অর্থাৎ জিসাসের বাবা, যদিও তিনি সেই সময় অত্যন্ত গরিব এবং ওই কার্পেন্টার অর্থাৎ ছুতরের মিস্ত্রির কাজ করতেন, কিন্তু বাইবেল পড়লে দেখা যায় তিনি কিন্তু রাজার বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি রাজার বংশে ছিলেন। ডেভিড বলে যে ইহুদিদের রাজা হয়েছিলেন, যাকে খ্রিস্টানরা ডেভিড বলে এবং ইসলামে তাকে দাউদ বলা হয়, সেই দাউদের বংশানুক্রমেই কিন্তু জিসাসের জন্ম হয়েছিল। প্যালেস্টাইন আগে ছিল স্বাধীন দেশ, ইহুদিরাও ছিল স্বাধীন জাতি, কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি সে সময় রোম সম্রাটের দুর্দান্ত প্রতাপ ইউরোপ ছাড়িয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্যালেস্টাইনও তার স্বাধীনতা হারিয়ে রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রোম সম্রাট সিজার অগাস্টাস আদেশ জারি করেছিলেন তার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে রাজ সরকারের নাম ধাম লেখাতে হবে, নইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ন্যাজারেথের যারা অধিবাসী তাদের নাম ধাম লেখাবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল বেথলেহেম। জেরুসালেম থেকে 5-6 মাইল দূর ছোট্ট শহর এই বেথলেহেম। স্ত্রী মেরিকে নিয়ে জোসেফ বেথলেহেমে এলেন তাদের নাম ধাম লেখাতে। এই উপলক্ষে তখন সেখানে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে মাথা গোঁজবার ঠাঁই মেলাই কঠিন হয়ে উঠল। কাজেই সুবিধা মতো কোনো জায়গা না পেয়ে জোসেফ দম্পতি এক আস্তাবলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। আর ভগবানের এমন লীলা, এই আস্তাবলে মেরির কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হল এক ফুটফুটে দেব শিশু। সেদিনের সেই শিশুই পরবর্তীকালের যীশু খ্রিস্ট, যিনি আজীবন মানুষকে প্রেম বিলিয়ে আর ভগবানের মহিমা কীর্তন করে অত্যাচারী রাজার অন্যায় বিচারে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এইভাবে জিসাসের জন্ম হয়। এখানে আরেকটি জিনিস বলে রাখার কথা, জিসাস ক্রাইস্ট নামটি উৎপত্তি, জিসাস নামটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাংলিসাইজড ভার্সন, ইংলিশেতে নামটি এসেছে জিসাস, অ্যাকচুয়ালি জিসাসের নাম ছিল ইয়েশুয়া। ইয়েশুয়া বা ইয়েশুয়া উচ্চারণ হতো। ইয়েশুয়ার কথার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর যাকে পরিত্রাণ করেন, ওয়ান হু ইজ সেভড বাই গড। এবং ক্রাইস্ট কথাটি পরবর্তীকালে জিসাস ক্রাইস্টের নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। ক্রাইস্ট কথাটি এসেছে একটি গ্রিক কথা থেকে, তার নাম হচ্ছে ক্রিস্টস। ক্রিস্টস মানে গ্রিক ভাষায় হচ্ছে সোজা কথায় অভিষিক্ত, যার অভিষেক হয়েছে। আগেকার দিনে হোলি ম্যান যারা ছিল, ধর্মীয় যাজক বা রাজা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বদের মাথায় তেল, সুগন্ধি তেল এবং অন্যান্য নানা রকম সুগন্ধি বস্তু দিয়ে তাদের অভিষেক করা হতো। সেই অভিষিক্ত যারা, তাদেরকে বলা হতো ক্রিস্টস। এবং জিসাস ক্রাইস্টেরও সেই নামটি তার সাথে যুগে জিসাস ক্রাইস্ট নামটি এসেছে, কিন্তু সাধারণত বাইবেলেতে জিসাস ক্রাইস্টকে ইয়েশুয়া বলে সম্বোধন করা আছে। এবং আরেকটি কথা এখানে বলা যেটা, সেটি হচ্ছে যেটি জিসাস ক্রাইস্টের জন্ম নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ক্রিশ্চিয়ানিটিরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, সেটি হচ্ছে দ্য ভার্জিন বার্থ অফ জিসাস ক্রাইস্ট। মেরি দৈব স্বপ্ন হয়েছিল, দৈবাদেশ হয়েছিল যে তোমার গর্ভে ঈশ্বরের পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, এবং সেই সময় মেরির বিয়ে হয়নি। শুধু মেরি নয়, জোসেফ যখন জানতে পারেন যে মেরির গর্ভে এরকম সন্তান এসেছে, তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাকেও ঈশ্বরের দূত এসে তাকে স্বপ্নাদেশ দেন এবং সেই স্বপ্নাদেশ হয় যে তুমি ভয় পেও না, মেরির গর্ভে যে সন্তান আছে সে ঈশ্বরের কৃপায়, সে ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের জন্য তার জন্মগ্রহণ হচ্ছে। এবং এইভাবে এই ভার্জিন বার্থ অফ জিসাস ক্রাইস্ট, কুমারী অবস্থাতেই জিসাসের জন্মগ্রহণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে যদিও জিসাসের অনেক ভাই বোন তারা ছিলেন, মিনিমাম 4 জন ভাইয়ের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, জুডাস, সাইমন, জোসেফ আর জেমস, 4 জন ভাই ছিলেন এবং অনেক বোনও ছিলেন তার। কিন্তু প্রথম সন্তান ছিলেন এই জিসাস এবং ইয়েশুয়া, এবং এনার কিন্তু ওই ভার্জিন বার্থ, এবং এই ভার্জিন বার্থ অফ জিসাস ক্রাইস্ট এটি ক্রিশ্চিয়ানিটির একটি প্রধান স্তম্ভ।
প্যালেস্টাইনের অনেক অংশই পর্বতময়, বিশেষ করে জুডিয়া। সেখানে সব জায়গায় ভালো ঘাস পাতা জন্মাতো না। তাই তখনকার দিনে মেষ পালকেরা তাদের ভেড়া পালের খাবারের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এমন একদল মেষ পালক তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে এক শীতের রাতে এক পাহাড়ের কোলে আগুন জেলে তাদের ভেড়াগুলি পাহারা হচ্ছিল। এমন সময় এক কাণ্ড, তারা দেখল মাথার উপরে আকাশ হঠাৎ আলোয় আলোময় হয়ে উঠল, আর সেই আলোর পথ দিয়ে নেমে আসছে এক জ্যোতির্ময় দেবদূত। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। গিব্রায়েল, যাকে ইসলামে গিব্রায়েল বলা হয়, ইংলিশেতে গ্যাব্রিয়েল বলে ডাকা হয়। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু দেবদূত তাদের অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পেও না, তোমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। বেথলেহেমে যাও, সেখানে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাকে দেখে ধন্য হও। এই সুসংবাদ, সেইখান থেকে সুসংবাদ হচ্ছে গসপেল। আমরা জানি বাইবেলেতে প্রধানত দুটি ভাগ আছে, একটিকে বলা হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট, একটিকে বলা হয় নিউ টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, জিউসদের ধর্মগ্রন্থ। খ্রিস্টানদের বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে এই নিউ টেস্টামেন্ট, বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ। এবং সেখানেও বিশেষ করে জীবন, আমাদের জিসাস ক্রাইস্টের জীবন এবং বাণী, সেখানে 4টি গসপেল পাওয়া যায়। তাদেরকে সিনপটিক গসপেলসও বলা হয়। জিসাস ক্রাইস্টের 4 জন শিষ্য, ডাইরেক্ট শিষ্য নয়, জিসাস ক্রাইস্টের জীবনে অনেক পরে, প্রায় 100 বছর পরে এই গসপেলস গুলি রচনা হয়েছে। এবং গসপেল কথাটির অর্থ হচ্ছে সুসংবাদ। পরবর্তীকালে যেমন দেখবেন গসপেল হচ্ছে রামকৃষ্ণ, যেটা আমাদের কথামৃতে যেটি ইংলিশ, সেখানে গসপেল কথাটি বলা হয়। গসপেল কথাটার অর্থ হচ্ছে সুসংবাদ। দেবদূতের মুখে এই সুসংবাদ শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তারা তখনই বেথলেহেমের দিকে রওনা হলেন। সেখানে যিশুর চোখ জোড়ানো রূপ আর মন মাতানো হাসি দেখে তারা পথের কষ্ট ভুলে গেলেন। তাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠল। তারা আনন্দ মুখর কণ্ঠে জোসেফ আর মেরিকে জানালেন দেবদূতের বাণী। তারপর তারা যে যার পথে ফিরে গেলেন। যাবার পথে দুপাশের সকলকে এই সুসংবাদ জানাতে জানাতে গেলেন। ফলে দলে দলে লোক যিশুকে দেখবার জন্য বেথলেহেমে আসতে লাগল। এভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই সামান্য বেথলেহেম এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল। এর কিছুদিন পর পূর্ব দেশ থেকে একদল পণ্ডিত জেরুসালেমে এসে বললেন, আমরা গণনা করে জেনেছি ইহুদিদের রাজা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। কোথায় সেই রাজপুত্র? আমরা তাকে আমাদের পূজা নিবেদন করব, কারণ এই রাজাই একদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করবেন। সে সময় গ্যালিলির রাজা হিরোদ পণ্ডিতদের এই কথা শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, যিশুর যদি এমনই প্রভাব প্রতিপত্তি হয় তবে তার আর রাজত্ব করা চলবে না। তাই তিনি রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত আর পুরোহিতদের ডেকে আদেশ দিলেন, ইহুদি রাজ যিশুর জন্ম কোথায় হয়েছে গুণে বার করুন। রাজার আদেশে অনেক পুঁথিপত্র ঘেটে অনেক আঁক যোগ কষে তারা বললেন, বেথলেহেম নগর হচ্ছে যিশুর জন্মস্থান। রাজা হেরোদ তখন পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের বললেন, আপনারা বেথলেহেমে যান, সেখানে গিয়ে খোঁজ করলেই যিশুর সন্ধান পাবেন। তবে ফেরার পথে আমাকে সব জানিয়ে যাবেন, তাহলে আমিও গিয়ে আমার পূজা দিয়ে আসব। সরলপ্রাণ পণ্ডিতগণ রাজার কথা সরলভাবেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজার আসল মতলব হল যিশুর খবর জেনে তাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করা। জোসেফ আর মেরি তখন হেরোদের এই মনোভাবের কথা জানতে পারলেন। তখন তারা শিশুপুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বেথলেহেম ছেড়ে মিশরের দিকে যাত্রা করলেন। পথে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে শেষে একদিন মিশরের মাটিতে পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, কারণ মিশর রাজ্যের উপর রাজা হেরোদের কোনো আধিপত্য ছিল না।
যতদিন হেরোদ বেঁচে ছিলেন ততদিন যোসেফ ও মেরি যিশুকে নিয়ে মিশরেই কাটালেন। হেরোদের মৃত্যুর পর তারা গ্যালিলিতে ফিরে এসে নাজরেতে বাস করতে লাগলেন। যিশুর মা বাবা গরিব হলেও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তারা ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে যিশুকে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতেন। যিশুও তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। একটু বড় হয়ে যিশু নিজেই তা পড়তে শিখলেন। সেই শৈশবকালে তিনি তার অনেক অংশ নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। এই ধর্মগ্রন্থখানি যে তিনি পোতাপাকের মতো পড়তেন তা নয়, শৈশব থেকেই তার শিক্ষাকে নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করতেন। বাস্তবিক যিশুর সারা জীবনই সেই চেষ্টা করে গেছেন এবং তা আশ্চর্য রকমে সার্থক হয়েছে। এমনি করেই দিন কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ যোসেফ মারা গেলেন। ফলে যিশুর উপর সংসারের সব চাপ পড়ল। তাই রোজগারের জন্য তিনি ছুতোর মিস্ত্রির কাজেই মন দিলেন। পিতার জীবিতকালেই তার কাছ থেকে তিনি এই বিদ্যা কিছু কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। ছোটবেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটি আমরা দেখতে পাই বা জানতে পারি সেটা হচ্ছে প্রায় 12 বছর বয়সে জিসাস এবং তার পরিবার যখন ওই মিশর থেকে ফিরে এসেছে তখন তারা জেরুসালেম যেটি ছিল সেখানে তারা তীর্থ করতে যান। তখনকার দিনে ইহুদিদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল এই জেরুসালেম, এবং জেরুসালেমেতে ঢুকে হঠাৎ তার বাবা মা দেখেন জিসাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তারা গিয়ে দেখলেন সেইখানে যে মন্দির আছে, জেরুসালেমে যে মন্দির আছে, সেই মন্দিরের ভেতরে ইহুদি ধর্মের যারা প্রধান ধর্মযাজক এবং পণ্ডিত তারা ধর্ম নিয়ে যেখানে বাকবিতণ্ডা করছেন সেখানে জিসাস বসে আছে এই পণ্ডিতদের মাঝখানে, এবং তাদের বাকবিতণ্ডা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি তার মীমাংসা করে দিচ্ছেন। তারা দেখে আশ্চর্য হলেন যে এই অল্প বয়সী বালক, 12 বছর মাত্র বয়স, সে কি করে ধর্ম সম্বন্ধে এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করলো যে সে সেই রকম তীর্থক্ষেত্রে সেই মন্দিরের ভেতরে বসে পণ্ডিতদের এবং ধর্মযাজকদের যে ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন বাদ বিতণ্ডা, ভুল ভ্রান্তি, সেগুলির মীমাংসা করে দিচ্ছে তারা। এই একই ঘটনার সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনেও আমরা কিন্তু দেখতে পারি। তো আমার পুকুরে ঠাকুর একইভাবে এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে পণ্ডিতদের যখন বাক বিতণ্ডা হচ্ছিল সেখানে বালক গদাধর পৌঁছে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তাদের মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনের পূর্ব সীমায় ইহুদিদের পবিত্র নদী জর্ডান, তার তীরে বসে যিশুর দূর সম্পর্কের ভাই জন আপন মনে ভগবানের নাম গান আর তার মহিমা কীর্তন করতেন। এনাকে জন দ্য ব্যাপটিস্ট বলা হয়। যারা তার কাছে যেত তাদের তিনি নানা সৎ উপদেশ দিতেন। তার উপদেশ শুনবার জন্য তার কাছে রোজই বহু লোক আসত। তিনি তাদের বলতেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের পাপের জন্য এমন দুর্ভোগ ভুগছ, কিন্তু ভয় নেই, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে। তিনি তোমাদের কাছে স্বর্গের দ্বার খুলে দেবেন। তোমরা অনুতাপ করো, প্রার্থনা করো, অনুতাপের অশ্রুজলে নিজেকে নির্মল করো, প্রার্থনার শক্তিতে নিজেকে সঞ্জীবিত করো। জন ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। সত্য কথা বলতে, ন্যায় পথে চলতে রাজাকেও ভয় করতেন না। একবার রাজা হেরোদ একটা অন্যায় কাজ করায় জন তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই আক্রোশে হেরোদ এই মহাপুরুষের শিরচ্ছেদ করেন। এইভাবে মহাপুরুষের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হল বটে, কিন্তু তার অবিনশ্বর আত্মার অক্ষয় আলোয় অনেকের জীবন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। যিশু তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। সবাই জনের কাছে যাচ্ছে দেখে যিশু একদিন তার কাছে গেলেন, তার উপদেশ শুনলেন। শুনে তার মনে হলো ভগবান যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টির জন্য তাকে বিশেষভাবে আহ্বান করছেন। সেই আহ্বানে তিনি আর সব ভুলে গেলেন। পেছনে পড়ে রইল ঘরবাড়ি, আত্মীয় পরিজন।
বিশ্ব যার বিহার ক্ষেত্র, বিশ্ববাসী যার ভাই, ক্ষুদ্র গৃহের তুচ্ছ বাহন ও তার জন্য নয়। জন দি ব্যাপটিস্ট তখনকার দিনে ইহুদিদের মধ্যে একটি প্রচলিত ধর্ম ক্রিয়া ছিল, তাকে ব্যাপটিজম বলা হতো। ব্যাপটিজমের সময় তারা যে ধর্মযাজক তিনি, গুরু তিনি শিষ্যকে জর্ডান নদীর জলেতে চুবিয়ে ধরতেন এবং উঠে গেলে তার একটি পুনর্জন্ম হলো, সে যেন নিজের পাপ স্খলন করলো, পবিত্র জলেতে স্নান করে নিমজ্জিত হয়ে সে যেন নিজের পাপ তার স্খলন করলো এবং তার একটি পুনর্জন্ম হলো, এটি তারা বিশ্বাস করতো। এই প্রসেসটাকে বলা হয় ব্যাপটিজম। পরবর্তীকালে খ্রিস্টানরাও এই ব্যাপটিজমটিকে খ্রিস্টানিটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে, খ্রিস্টানিটিতে তারা ব্যাপটিজম বলে। জন এই কাজটি করতেন, এই ব্যাপটিজম, এবং জিসাস এই জনের কাছে গিয়ে জিসাসেরও ব্যাপটিজম হয় এবং ব্যাপটিজম হওয়ার পর এই জিসাসের ব্যাপটিজমও খ্রিস্টানিটিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশেষ। কারণ বাইবেল অনুসারে জিসাসের জীবনে দুবার দৈববাণী হয়েছিল, যেখানে ঈশ্বর তাকে নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। একটি হচ্ছে এই ঘটনাটি, যখন জিসাসের ব্যাপটিজম হয়, জন তাকে ব্যাপটাইজ করে উপরে তোলেন, তখনই দৈববাণী হয়। হোলি স্পিরিট বলে, হোলি স্পিরিট একটি ডাব, সাদা রঙের ডাব অর্থাৎ ঘুঘু পাখির আকারে উপর থেকে নেমে আসে এবং দৈববাণী হয় যে এই হচ্ছে আমার সন্তান। ঈশ্বরের দৈববাণী হয় এবং জিসাস ক্রাইস্টকে সন অফ গড বলে চিহ্নিত করা হয়। এই একটি ঘটনা। দ্বিতীয় একটি ঘটনা হয় অ্যাসেনশন, যাকে বলা হয় অ্যাসেনশন, অর্থাৎ জিসাস যখন তার মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হয়েছিল, জিসাসের অ্যাসেনশন বলা হয় তাকে, সেই সময় দৈববাণী হয় এবং তাকে ঈশ্বরপুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সেই জন্য এই ব্যাপটিজম অফ জিসাস ক্রাইস্ট খ্রিস্টানিটিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যিশুর জীবনের এক দীর্ঘ সময়ের কথা বাইবেল বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক পণ্ডিতের মতে এই সময় তিনি প্রাচ্যে এসে সাধনা করেছিলেন। বস্তুত বুদ্ধ, মোহাম্মদ, যিশু প্রভৃতি সকল ধর্ম প্রচারকের জীবনেই দেখা যায় ঈশ্বরের বাণী মানুষের মধ্যে প্রচার করার আগে তার বহুদিন আত্মমগ্ন থেকে সাধনা করেছেন। অনুমান করা যায় 13 থেকে 29 বছর এই দীর্ঘ সময়কালে যিশু নির্জনে কোথাও ঈশ্বর আরাধনায়, ধ্যানে ও মননে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। মানব মনে ভগবত ভাব স্ফুরণের জন্যই এই সাধনা। সাধু জন তার কাছে দীক্ষা নিয়ে যিশু ভগবানের নাম করে পথে বের হলেন। সূত্রধর যিশু হলেন যিশু খ্রিস্ট, জগতের উদ্ধারকর্তা। প্যালেস্টাইনের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, নদীর তীরে, সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির বুকে, পর্বতের শিখরে সর্বত্র প্রচার করতে লাগলেন তার অমৃতময় সঞ্জীবনী বাণী। সকলকে সরলভাবে সহজ ভাষায় শিক্ষা দিতে লাগলেন ঈশ্বর কি, ধর্ম কাকে বলে। এটিও যেন দেখা যায় অবতার পুরুষদের একটি বিশেষত্ব। তারা একদিকে যেমন শাস্ত্রের যে শিক্ষা সেগুলিকেই আধার করে তাদের শিক্ষা দেন, কিন্তু অপরদিকে সেই শাস্ত্রের শিক্ষাগুলিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় মানুষের কাছে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষও কিভাবে ঈশ্বরের সাথে তাদের প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেটি যেন অবতার পুরুষের একটি বিশেষ দিকে, সেদিকে তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। যেমন জিসাস ক্রাইস্ট কিন্তু যে ভাষা প্রয়োগ করতেন তাকে বলা হয় অ্যারামাইক ভাষা। তখনকার দিনে পণ্ডিতদের ভাষা ছিল হিব্রু ভাষা, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থ লেখা হতো হিব্রু ভাষা। জিসাস ক্রাইস্ট কিন্তু হিব্রু ভাষা ব্যবহার করতেন না, তিনি সাধারণ মানুষ যে ভাষাটি ব্যবহার করে অ্যারামাইক ভাষা, সেই অ্যারামাইক ভাষাতে তিনি শিক্ষা দিতেন, যাতে সাধারণ মানুষ, জেলে যারা চাষবাস যারা করেন, গরিব মানুষ, তারাও যাতে সেই ঈশ্বরের বাণী, শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব তারাও যেন জানতে পারে। সত্যিকার মহাপুরুষ যারা, তাদের কথার শক্তি আলাদা। তারা যে সবসময় নতুন কথা বলেন তা নয়, কিন্তু তারা সত্যকে অত্যন্ত সহজভাবে দেখেন আর সেই সত্যকে তার চেয়েও সহজভাবে প্রকাশ করেন। তারা পিতাকে পিতা, ভাইকে ভাই বলতেই উপদেশ দেন।
এই সহজ সরল সত্য তারা এত জোর দিয়ে বলেন যে অবিশ্বাসের মনেও তা দাগ রেখে যায়। বাস্তবিক যিশুর সুন্দর চেহারা, সুনিষ্ঠ উপদেশ ও অমায়িক ব্যবহারে দলে দলে লোক তার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো। তিনিও সবাইকে তার কাছে ডাকলেন, বললেন, ঈশ্বর আমাদের সবার পিতা, আমরা সবাই তার সন্তান। সবার প্রতি তার সমান স্নেহ, সমান দৃষ্টি, সমান ভালোবাসা। তার কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। যিশু যে শুধু মুখেই এ কথা বলতেন তা নয়, নিজের আচরণ দিয়েও তা প্রমাণ করতেন। তার কাছে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর, রোগী, দুঃখী সবাই সমান, সহৃদয় ব্যবহার পেতেন। তার চোখে সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সবাই ভাই বোন। শিশুদের তিনি কি ভালোই না বাসতেন, তাদের কাছে ডেকে আদর করতেন। শিষ্যদের বলতেন, এদের কাছে আসতে দাও, পৃথিবীতে এরাই স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছে। তোমাদের তো কেউ শিশুদের ভালোবাসে, তোমাদের যে কেউ শিশুদের ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে। যে বড় হতে চায় তাকে এই শিশুদের মতোই নম্র হতে হবে। কি সুন্দর কথা। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। আমরা এখন ভগবান যিশুর পুণ্যই জীবন ও তার বাণী এই সম্পর্কে শুনলাম। আপনারাও শুনলেন যে রামকৃষ্ণ সংঘে এই দিনটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলেন পূজনীয় স্বামী পূর্ণেশ্বরানন্দজি মহারাজ। আমাদের এই সান্ধ্যকালীন আলোচনা সভা আমরা শেষ করব। শেষ হবে সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে। সমাপ্তি সঙ্গীত গাইবেন আমাদের আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অরূপ কুমার বিশ্বাস। আমি একটি বাংলা খ্রিস্ট কীর্তন গাইব। গানটি লিখেছিলেন স্বামী সুবর্ণানন্দ মহারাজ, আমাদের সত্যদা। উনি আমাকে দিয়েছিলেন।
প্রেমে করুণায় এলে দেখলে হেমের তুষারায়, এলে দেখলে হেমের তুষারায়। কে আলোর শিশু নামলো এ শিশু, কে আলোর শিশু নামলো এ শিশু, উজলিলেন তামসী ধরা, এলে দেখলে হেমের তুষারায়। প্রেমের বর্ষালয়ে আজও খুঁজে ফেরো, কাহারে অগ্নি ধার কিবা অনুচর। প্রেমের বর্ষালয়ে আজও খুঁজে ফেরো, কাহারে অগ্নি ধার কিবা অনুচর। মানবের খেলা হয় ভুগোতারা উকিলায়, মানবের খেলা হয় ভুগোতারা উকিলায়। প্রকৃতি গগন সীমা এলে দেখলে হেমের তুষারায়, এলে দেখলে হেমের তুষারায়। কে আলোর শিশু নামলো এ শিশু, কে আলোর শিশু নামলো এ শিশু, উজলিলেন তামসী ধরা, এলে দেখলে হেমের তুষারায়, এলে দেখলে হেমের তুষারায়। প্রথম প্রণাম করি প্রাচীর গুণীজন, বুঝিল পরম স্নেহে তোমা জানি ভগবান। প্রথম প্রণাম করি প্রাচীর গুণীজন, বুঝিল পরম স্নেহে তোমা জানি ভগবান। এসেছিলে, 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 প্রেমে করুণায় এলে দেখলে হেমের তুষারায়, এলে দেখলে হেমের তুষারায়। প্রেমের বর্ষালয়ে আজও খুঁজে ফেরো, কাহারে অগ্নি ধার কিবা অনুচর।
कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। जय भगवान यीशु ख्रिस्ट देव